Hello students. In previous lecture we studied about operators. Operators as on C programming. In that we learned what is operators and types of operators. Now in today's lecture we see about the C++ data types. What is data types? While writing a program in any language, you need to use various variables to store various information. Variables are nothing but reserved memory locations to store values. This means that when you create a variable, you reserved some space in memory. You store information of various data types like character, integer, float, double, etc. Based on data types of a variable, the operating system allocates memory and decide what you can store in reserved memory. See here the types of data types in C or C++. The in C and C++ both languages data types are same. There are three data types. First one is a primitive, second derived, and third user defined. In primitive data types, the list of data types is integer, character, boolean, floating point, double floating point, void, and void character. Next is a derived. In derived, function, array, pointer and reference, and third one is a user defined. In that the class, structure, union, enum and type. All data types we see the one by one. Firstly see the primitive data types. These data types are built-in or predefined data types. म्हणजेच या डेटा टाईपला काय बनायचं आहे, बिल्ट इन डेटा टाइप्स किंवा प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स सुद्धा आपण म्हणू शकतोय. कॅन बी यूज्ड डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेअर व्हेरिएबल्स. एक्झाम्पल इंटिजर, कॅरेक्टर, फ्लोट, बुलियन एक्सेट्रा. तुम्ही इंटिजर, कॅरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, डबल डेटा टाइप्स वापरलेले आहात, त्यालाच काय म्हणायचं आहे, प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स किंवा बिल्ट इन डेटा टाइप्स किंवा प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स. नेक्स्ट आहे derived data types. The data types that are derived from the primitives or built-in data types are referred to as derived data types. कुठले कुठले derived data types मध्ये functions, array, pointer आणि reference. नेक्स्ट abstract or user defined data types. त्याच्यामध्ये कुठले कुठले आहेत, क्लास, स्ट्रक्चर, युनियन, इनम म्हणजेच इन्युमरेशन्स. फर्स्टली बघूया बिल्ट इन डेटा टाइप्स. बिल्ट इन डेटा टाइप्समध्ये कुठले कुठले आहेत, इंटिजर. तर इंटिजर तुम्ही वापरलेला आहे. कीवर्ड्स यूज्ड फॉर इंटिजर डेटा टाइप इज इंट. इंटिजर डेटा टाइपलाच कीवर्ड कुठला वापरलेला आहे, इंट. इंटिजर डेटा टाइप्स टिपिकली रिक्वायर्ड 4 bytes memory space and range is -2147483648 +2147483647. म्हणजे इंटिजर ह्या डेटा टाईपला कुठला कीवर्ड आहे, डेटा टाईप्स इंट. त्याच्यानंतर त्याला मेमरी स्पेस किती लागणार आहे, 4 bytes आणि रेंज काय आहे त्याची, -12474836. रेंज काय आहे त्याची, -2147483648 टू +2147483647 पर्यंतची रेंज आहे. म्हणजे 4 bytesपर्यंत तुम्ही डेटा काय करू शकता, इंटिजरमध्ये स्टोअर करू शकता. नेक्स्ट आहे कॅरेक्टर. कॅरेक्टर डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कॅरेक्टर्स. कीवर्ड्स यूज्ड फॉर कॅरेक्टर्स डेटा टाइप्स इज ए char. Character typically required 1 bytes of memory space and range from -128 to +127 or 0 to 255. म्हणजे कॅरेक्टरसाठी कॅर हा डेटा टाईप आहे आणि त्याला 1 byte काय लागणार आहे, मेमरी स्पेस लागणार आहे. नेक्स्ट बुलियन, ट्रू और फॉल्स. बुलियन डेटा टाइप्स कुठले, बुलियन डेटा टाइप is required for storing Boolean or logical values.
ए बुलियन व्हेरिएबल कॅन स्टोअर आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. कीवर्ड कुठला आहे त्याच्यासाठी? बुल. नेक्स्ट आहे फ्लोटिंग. फ्लोटिंग पॉईंट डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंगल प्रिसिजन्स, floating point values or decimal values. Keyword used for floating point data types is float. Float variables typically required 4 bytes of memory space. म्हणजे कुठला कीवर्ड आहे फ्लोटिंगसाठी? फ्लोट हा कीवर्ड आहे आणि त्याच्यासाठी 4 बाईट्स मेमरी स्पेस लागतोय. नेक्स्ट आहे डबल फ्लोटिंग पॉईंट. डबल म्हणजे कुठला? डबल हा कीवर्ड झाला, त्याच्यासाठी 8 बाईट मेमरी स्पेस लागणार आहे कुठल्या? डबलला. नेक्स्ट आहे void. Void means without any values. Void data types represents a valueless entity. Void data types is used for those function which does not return any value. म्हणजे एखादं म्हणजे मेन फंक्शनला आपण void मेन लिहितोय कारण मेन फंक्शनमधून काही रिटर्न होत नाही. ज्या व्हॅल्यूलेस एंटिटीज ज्या असतील त्यावेळेला आपण काय करणार आहे? व्हॅल्यू डेटा टाइप्स void हा वापरणार आहे. आता डेटा टाइप्स मॉडिफायर्स म्हणजे काय? As the name implies, data type modifiers are used with the built-in data types to modify the length of data that is particular data types can holds. Modifiers मध्ये कुठले कुठले आहेत? साइन्ड, अनसाइन्ड, लॉंग आणि शॉर्ट. साइन्ड मध्ये कुठले कुठले आहेत? इंटिजर, कॅरेक्टर, लॉंग प्रिफिक्स. अनसाइन्ड मध्ये इंटिजर, कॅरेक्टर, लॉंग प्रिफिक्स. लॉंग मध्ये इंटिजर डबल, शॉर्ट मध्ये इंटिजर. अनसाइन्ड, साइन्ड, शॉर्ट आणि लॉंग. आता बघा हा चार्ट आहे त्याचा. डेटा टाइप्स साईज इन बाईट्स आणि रेंज. शॉर्ट इंट हा डेटा टाइप्स असेल तर त्याला साईज किती आहे? 2 बाईट्स आणि त्याची रेंज किती आहे? -32768 2 + 32767. त्याच्यानंतर अनसाइन्ड शॉर्ट इंट त्याला 2 बाईट्सचं साईज आहे. त्याच्यानंतर अनसाइन्ड इंट 4 बाईट्स, इंटिजर 4 बाइट्स, लॉन्ग इंट 8 बाइट्स, अनसाइन्ड लॉन्ग इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग इंट 8 बाइट्स, अनसाइन्ड लॉन्ग इंट 8 बाइट्स, साइन्ड कॅरेक्टर 1 बाइट्स, अनसाइन्ड कॅरेक्टर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, लॉन्ग डबल 12 बाइट्स. हे झाले तुमची रेंज आहेत प्रत्येक डेटा टाइप्सची. नेक्स्ट आता एक एक्झाम्पल बघूया की आपण प्रत्येक या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय करणार आहे? प्रत्येक डेटा टाईपची आपण साईज प्रिंट करणार आहे. काय केलेलं आहे बघा. इंटिजर मेनमध्ये सी आउट साईज ऑफ कॅरेक्टर. कॅरला साईज ऑफ हा काय झाला तुमचा? कीवर्ड आहे. साईज ऑफ कॅर पण काय तुमचा? कीवर्ड आहे. इथं बघा. When we display the size of all the data types by using the size of operator and passing the keyword of the data types as arrangement of this function as shown below. म्हणजे काय? साईज ऑफ हा काय झाला? ऑपरेटर झाला. साईज ऑफ ऑपरेटर्स आहे तुमचा आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला एखाद्या डेटा टाईपचा साईज पाहिजे असेल तर तुम्ही कशात थ्रू बघणार आहे? साईज ऑफ ऑपरेटरमध्ये कुठल्या डेटा टाईप्सचा तुम्हाला साईज बघायचा आहे तो आपण डेटा टाईप्स तिथं इन्सर्ट करायचा आहे. एक्झाम्पल बघा. मी काय केलं? सी आउट साईज ऑफ कॅरेक्टर म्हटल्यानंतर डबल कोडमध्ये मी काय दिले? साईज ऑफ कॅरेक्टर. मला साईज ऑफ कॅरेक्टरच्या समोर कॅरेक्टरची काय पाहिजे? साईज दिसायला पाहिजे. साईज ऑफ हा झाला तुमचा ऑपरेटर आणि कॅरेक्टरची मला साईज दिसायला पाहिजे. तसं साईज ऑफ इंटिजर, साईज ऑफ बाईट्स, लॉंग इंट, त्याच्यानंतर साईज ऑफ अनसाइन्ड लॉंग इंट, साईज ऑफ फ्लोट, साईज ऑफ डबल, डब्ल्यू कॅर टी. या सगळ्यांची साईज मला डिस्प्ले बघायची झालेली आहे. साईज ऑफ कॅरेक्टर, साईज ऑफ इंट, साईज ऑफ कॅरेक्टर 1 बाइट्स, साईज ऑफ इंट 4 बाइट्स, साईज ऑफ शॉर्ट इंट 2 बाइट्स, साईज ऑफ लॉंग इंट 8 बाइट्स, परत साईज ऑफ साइन्ड लॉंग इंट्स 8 बाइट्स डिस्प्ले झालेली आहे. साईज ऑफ अनसाइन्ड लॉंग इंट 8 बाइट्स, साईज ऑफ फ्लोट 4 बाइट्स, साईज ऑफ डबल 8 बाइट्स अँड साईज ऑफ डब्ल्यू कॅर टी 4 बाइट्स. समजलं?
जर एखाद्या व्हेरिएबलची एखाद्या डेटा टाईपचा तुम्हाला साईज डिस्प्ले करून घ्यायची असेल तर कुठला ऑपरेटर वापरायला पाहिजे, साईज ऑफ ऑपरेटर वापरायला पाहिजे. नेक्स्ट आहे डिराइव्ड डेटा टाइप्स. डिराइव्ड डेटा टाइप्स दॅट आर डिराइव्ड फ्रॉम दी प्रिमिटिव्ह ऑर बिल्ट इन डेटा टाइप्स रेफर टू ॲज डिराइव्ड डेटा टाइप्स. कुठले कुठले डिराइव्ड डेटा टाइप्समध्ये फंक्शन, ॲरे, पॉइंटर आणि रेफरन्स. वन बाय वन बघूया. फंक्शन, आता मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे फंक्शन्स म्हणजे काय. प्रत्येक प्रोग्राममध्ये आपण घेतलेलं आहे. आता फंक्शन्स डिक्लेअर केलेले आहेत. फंक्शन ॲड नावाचं फंक्शन घेतलेलं आहे. सबस्ट्रॅक्शन्स, मल्टिफिकेशन, डिव्हिजन्स फंक्शन्स डिक्लेअर केलेले होते. ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और प्रोग्राम सेगमेंट्स दॅट इज डिफाइंड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क. A function is generally defined to save the user from writing the same lines to code again for the same inputs. म्हणजे काय, फंक्शन्स काय डिक्लेअर करून घ्यायचे. फंक्शन म्हणजे काय, एखाद्या प्रोग्रामचा ब्लॉक ऑफ कोड काय करून ठेवायचा, लिहून ठेवायचा आणि तो फंक्शन्स आपण मल्टिपल टाइम्स वापरू शकतो. एक एक्झाम्पल बघूया. या एक्झाम्पलमध्ये मी काय केलं आहे, इंटिजर मॅक्स नावाचं फंक्शन घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये काय केले आहेत, मी 2 पॅरामीटर्स पास केलेत, इंटिजर एक्स, इंटिजर वाय. त्याच्यामध्ये मी इफ कंडिशन्स घेतलेली आहे. या फंक्शनमध्ये इफ कंडिशन घेतलेली आहे. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय असेल तर रिटर्न एक्स, नसेल तर रिटर्न वाय. हे काय घेतलं मी, फंक्शन घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर ते मी फंक्शन घेतलेलं आहे. त्या फंक्शन मी काय केलं, इंटिजर मेनमध्ये मी काय केलं आहे, इंट ए इक्वल्स टू 10 आणि इंट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20 डिक्लेअर करून घेतलेले आहेत. इंट एम अजून एक व्हेरिएबल घेतलेले आहेत मी. इंटिजर ए नावाचा एक व्हेरिएबल आहे, त्याच व्हेरिएबलला मी 10 व्हॅल्यू असाइन केलेली आहे. परत इंटिजर बी नावाचा एक व्हेरिएबल आहे, त्याला मी 20 असाइन केलेली आहे. मी त्यांना मॅक्स व्हॅल्यू काढायची असेल तर कुठेतरी स्टोअर करावी लागणार आहे. त्यासाठी मी अजून एक व्हेरिएबल घेतला इंटिजर एम नावाचा. त्याला मी काय केलं असेल, मॅक्स फंक्शन मी आज वरती होतं मॅक्स ए कॉमा बी. मॅक्स हे माझं फंक्शन आहे. मॅक्स नावाच्या फंक्शनला मी ए आणि बी तिथं मी मेनमध्ये काय केलं, व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत. त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय झाली, इथं स्टोअर झाली 10 आणि इथं 20. त्याच्यानंतर 10 इज ग्रेटर दॅन 20. कंडिशन काय होते बघा, 10 इज ग्रेटर दॅन 20. कंडिशन इज फॉल्स म्हटल्यानंतर काय झालं, वायची व्हॅल्यू प्रिंट झाली. नेक्स्ट वन ॲरे. ॲरे तुम्हाला माहिती आहे ॲरे कसे डिक्लेअर करायचा, ॲरेची व्हॅल्यू कशा स्टोअर होतात. ॲन ॲरे इज अ कलेक्शन ऑफ आयटम्स स्टोअर्ड ॲट कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन्स. म्हणजे एकाच कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन्ससाठी जर डेटा स्टोअर करायचा असेल तर आपण काय वापरतो आहे, ॲरे वापरतो आहे. ॲरेचा सिंटॅक्स काय, डेटा टाईप, ॲरे नेम, साईज ऑफ ॲरे. एक्झाम्पल बघूया. इथे काय केलं मी, इंटिजर ॲरेची साईज घेतली 5, ॲरे ऑफ 0. ॲरे इंडेक्स स्टार्ट कुठून होते, 0पासून. 0th इंडेक्सला काय स्टोअर केलं आहे मी, 5 व्हॅल्यू स्टोअर केलेली आहे. त्याच्यानंतर फर्स्ट इंडेक्स मी अजून दिलेलं नाही. सेकंड इंडेक्स दिलेलं आहे 0, 1, 2 इंडेक्सला -10 दिलेले आहे. आता 2 प्रकारे तुम्ही ॲरे डिक्लेअर करू शकता. इथं पण बघा काय केलेलं आहे, ॲरे 3/2. 3/2 केल्यानंतर काय होणार आहे, इक्वल्स टू 1 राहणार आहे. म्हणजे इंडेक्स 1 आली, म्हणजे 1 इंडेक्सला काय झालं 2. तसंच ॲरे 3 डिक्लेअर केलेला आहे. ॲरे 3 इक्वल्स टू ॲरे 0. बघा आता मी प्रिंट पण केलेले आहेत, ARR 0, ARR 1, ARR 2, ARR 3 म्हटल्यानंतर बघा 5, 2, 5, 10 5, 2, 5, 2 -10 अँड ARR 3 इक्वल्स टू ARR 0 म्हटल्यानंतर ARR 3 मध्ये काय आहे बघा, ARR 0 मध्ये असलेली व्हॅल्यू 5 डिस्प्ले झाली. इथं 5, 2 -10 आणि 5 पॉइंटर डिस्प्ले झाला, ॲरे डिस्प्ले झाला. नेक्स्ट आहे पॉइंटर.
Pointer is a symbolic representation of addresses. They enables program to simulates call by reference as well as they create and manipulate dynamic data structures. पॉइंटर तुम्ही शिकलेला आहे सी मध्ये. आता सी प्लस प्लसमध्ये फक्त पॉइंटर कसा वापरायचा आहे सिंटॅक्स बघा. डेटा टाइप्स, पॉइंटर, व्हेरिएबल नेम, डेटा टाइप्स, पॉइंटर, व्हेरिएबल नेम. एक्झाम्पल इंट पॉइंटर PTR. याचं एक्सप्लेनेशन कसं असणार आहे. PTR पॉइंट्स टू an address which holds integer data. एक एक्झाम्पल बघूया. एक void नावाचं geeks नावाचे एक फंक्शन्स घेतलेले आहे. त्याच्यामध्ये इंटिजर व्हेरिएबल घेऊन 20 व्हॅल्यू असाइन केलेली आहे. परत त्यामध्ये काय केलं आहे, पॉइंटर डिराइव्ड टाइप्स डिक्लेअर पॉइंटर व्हेरिएबल. म्हणजे काय केलेलं आहे, इंटिजर पॉइंटर घेतलेला आहे. इंटिजर PTR नावाचा पॉइंटर व्हेरिएबल आहे. त्या PTRलाच काय केलं आहे मी, ॲड्रेस व्हेरिएबलला काय ॲड्रेस काय लिहिलेलं आहे, ॲम्पल साईन म्हणजे काय, स्टोअर दी ॲड्रेस ऑफ दी व्हेरिएबल टाईप. म्हटल्यानंतर व्हेरिएबलमध्ये काय होणार आहे बघा. आता ह्याचा अर्थ काय, PTR हा काय केलेला आहे, एक पॉइंटर डिक्लेअर केलेला आहे. ह्या पॉइंटरला व्हेरिएबलचा काय होणार आहे, तुमचा वेअर ॲड्रेसचा काय होणार आहे, स्टोअर होणार आहे. नेक्स्ट बघा काय होणार आहे, मी काय केलं, प्रिंट केलेलं आहे. PTR प्रिंट केलेलं आहे, व्हॅर प्रिंट केलेलं आहे आणि पॉइंटर प्रिंट केलेलं आहे. मेनमध्ये काय केले, मी मेथड कॉल केलेली आहे. व्हॅल्यू ॲट PTR म्हणजे PTRचा ज्या ठिकाणचा ॲड्रेस लोकेशन असेल ते इथे प्रिंट झालेलं आहे, PTRचा ॲड्रेस लोकेशन. त्याच्यानंतर व्हॅर 20 व्हॅल्यू मी असाइन करून घेतलेली होती. PTRलाच काय केलेलं होतं, परत नेक्स्ट PTR इक्वल्स टू ॲड्रेस ऑफ काय केलेलं होतं, PTR इक्वल्स टू ॲड्रेस ऑफ व्हॅर हे करून घेतलेलं होतं. त्यामुळे काय झालं, जी व्हॅल्यू व्हेरिएबलला असाइन केलेली होती ती काय झाली, PTRमध्ये स्टोअर झालेली आहे. म्हणून पॉइंटर PTR काय डिस्प्ले झालं, 20 व्हॅल्यू डिस्प्ले झालेली आहे. नेक्स्ट काय आहे, रेफरन्स. द रेफरन्स व्हेरिएबल काय होणार आहे बघा. वेन ए व्हेरिएबल इज डिक्लेअर्ड ॲज ए रेफरन्स इट बिकम्स ॲन अल्टरनेटिव्ह नेम फॉर ए एक्झिस्टिंग व्हेरिएबल. म्हणजेच काय, एखाद्या व्हेरिएबलला जर तुम्हाला दिलेली व्हॅल्यू चेंज करायचं असेल नेक्स्ट व्हेरिएबलला, तर आपण काय वापरू शकतो, रेफरन्स व्हेरिएबल ॲज अ रेफरन्स म्हणून यूज करू शकतो. म्हणजे एक्झाम्पल बघा, इंटिजर मेन इंट x इक्वल्स टू 10. नेक्स्ट मी काय केलं, रेफरन्स कसा लिहायचा आहे, रेफरन्सचा सिम्बॉल काय, ॲड्रेस साईन म्हणजे काय, अँड म्हणजे काय, रेफरन्स. इंट रेफरन्स REF नावाचा एक व्हेरिएबल घेतलेला आहे, त्याला मी रेफरन्स लावलेला आहे एक्सचा. म्हणजे काय झालं, जर तुम्हाला एक्स व्हॅल्यू चेंज करायची असेल तर मी तर चेंज केलेली आहे. REF इक्वल्स टू एक्स आहे. REFला मी व्हॅल्यू चेंज केली 20 चेंज केली. त्याच्यानंतर सी आउट डिस्प्ले केलेलं आहे. परत एक्सची व्हॅल्यू चेंज केली आणि परत रेफरन्स डिस्प्ले केलेला आहे. म्हणजे काय झालं बघा, एक्सला फर्स्ट 20 मी चेंज केला होता रेफरन्स म्हणून, एक्सला 20 डिस्प्ले झाली. नेक्स्ट एक्स इक्वल्स टू 30 म्हणजे रेफरन्स इक्वल्स टू एक्स आहे, त्यामुळे परत रेफरन्सची व्हॅल्यू काय झाली, 30 डिस्प्ले झाली. इथं 10 डिस्प्ले झालं आहे का बघा. इंट एक्स इक्वल्स टू 10 असाइन केलेली आहे, पण एक्सची व्हॅल्यू 10 डिस्प्ले झालेली नाही आहे. कारण का, त्याचा रेफरन्स आपण काय करून घेतलेला आहे, चेंज करून घेतलेला आहे. एक्सच्या व्हॅल्यूला ॲम्पलसाईन REF दिल्यामुळे काय झालेलं आहे, REFची व्हॅल्यू 20 आहे, ती या व्हॅल्यू कुठं झाली, एक्सला असाइन झालेली आहे, ती इथं प्रिंट झाली. नेक्स्ट एक्स इक्वल्स टू 30 करून ठेवलेला आहे, पण एक्स 30 केला तरी तो व्हेरिएबल रेफरन्सला गेलेली आहे, त्यामुळे रेफरन्सची व्हॅल्यूसुद्धा चेंज झाली आणि रेफरन्स इक्वल्स टू काय झालं, परत 30 डिस्प्ले झालं. लास्ट वन कुठलं आहे, युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप्स. युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप्स कुठले कुठले आहेत, क्लास, स्ट्रक्चर, युनियन आणि इन. क्लास म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, क्लासमध्ये काय काय असते, क्लास नेम, ॲक्सेस स्पेसिफायर्स, डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन्स असते क्लासमध्ये काय काय असते, डेटा मेंबर्स कुठले, पब्लिक, प्रायव्हेट, डेटा मेंबर्स म्हणजे काय असणार आहे, तुमचे व्हेरिएबल्स आणि मेंबर फंक्शन्स म्हणजे तुमचे फंक्शन्स आणि ॲक्सेस स्पेसिफायर्स म्हणजे पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड. हे सगळे झालेलं आहे क्लासमध्ये.
नेक्स्ट आहे स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर काय करते? ए स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाईन डेटा टाइप्स इन सी और C++. A structure creates a data types that can be used a group of items. म्हणजे काय? स्ट्रक्चरमध्ये काय करू शकताय तुम्ही? मल्टिपल टाईप्सचा तुम्ही काय करू शकताय? वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा तुम्ही स्टोअर करू शकता. म्हणजे इथं बघा एक्झाम्पलमध्ये स्ट्रक्ट नावाचा कीवर्ड आहे. स्ट्रक्चर डेटा टाईप्स वापराल त्यावेळेला तुम्हाला स्ट्रक्ट नावाचा डेटा टाईप्स वापरायचा आहे. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरला नेम द्यायचा आहे. मी ॲड्रेस दिलेला आहे. ॲड्रेसमध्ये काय काय मी स्टोअर करू शकतो आहे? नेम स्टोअर केलेला आहे, परत स्ट्रीट, सिटी, म्हणजे कॅरेक्टर, इंटिजर सगळ्या डेटा टाईप्स तुम्ही एकत्र स्टोअर करू शकता. तो कुठं स्टोअर होणार आहे? आता स्ट्रक्टमध्ये काय होते? तुमचं डेटा सेपरेटली स्टोअर होतोय, पण स्ट्रक्टमध्ये काय झालं? तुमचा डेटा सेपरेटली स्टोअर होतो. म्हणजे काय होतं बघा, एक्झाम्पल थ्रू. स्ट्रक्ट पॉइंटर इंटिजर 2 व्हॅल्यू घेतलेले आहेत, इंट एक्स आणि वाय. इंटिजर मेनमध्ये काय केलेलं आहे? मी स्ट्रक्ट पॉइंटर ॲरे 10 डिक्लेअर केलेला आहे. ARR0.x=20, ARR0.y=20. म्हणजे एकाच पोझिशनला मी 2 व्हॅल्यूज असाइन करून घेतलेल्या आहेत आणि त्या डिस्प्ले केलेल्या आहेत. आउटपुट कसं दाखवलं आहे बघा, 10 आणि 20 डिस्प्ले झालेला आहे. म्हणजे स्ट्रक्टमध्ये काय होते की तुमचा कोणत्याही प्रकारचा डेटा असेल, इंटिजर असेल, कॅरेक्टर असेल, डबल असेल, तो एकाच ठिकाणी ठेवून तुम्ही काय करू शकताय? डिस्प्ले करू शकताय. नेक्स्ट आहे युनियन. युनियनमध्ये काय होते बघा, युजर डिफाईन डेटा टाईप्स. युनियन हा काय झाला? तुमचा कीवर्ड झाला, म्हणजे डेटा टाईप्स झाला. ऑल मेंबर्स शेअर्ड इन अ सेम मेमरी लोकेशन. स्ट्रक्टमध्ये काय होते? जेवढा तुमचा डेटा असेल तो सेपरेटली स्टोअर होतोय, पण युनियनमध्ये काय होते की एकाच मेमरी लोकेशनमध्ये तुमचा सगळा डेटा स्टोअर केलेला असते. फॉर एक्झाम्पल, both x and y shared the same memory location. If x is changed, then the changes being reflected by y. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये स्ट्रक्टमध्ये तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू 10 आणि वायची व्हॅल्यू 20 दिलं आहे. तीच जर तुम्ही x=10 आणि y=20 कुठं स्ट्रक्टमध्ये दिला तर पहिल्यांदा x=10 आणि 20 डिस्प्ले झालेला आहे. जर तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू चेंज केला तरी काय होणार आहे? वायच्या व्हॅल्यूवरती त्याचा इम्पॅक्ट होणार नाही आहे. का? कारण स्ट्रक्टमध्ये काय होणार आहे? सेपरेटली तुमचा डेटा स्टोअर होणार आहे, पण युनियनमध्ये काय होणार आहे? तुमचा एकाच मेमरी स्पेसमध्ये तुमचा डेटा स्टोअर होणार आहे. त्यामुळे जर तुमचं एखादी व्हॅल्यू चेंज केला तर त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे? दुसऱ्या व्हॅल्यूवरती पडणार आहे. तर इथं बघा, युनियन टेस्ट इंटिजर एक्स वाय इथं कॉल केलेलं आहे. इंटिजर मेनमध्ये युनियन कसं लिहायचं आहे बघा, युनियन टेस्ट कर्ली ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला जेवढे डेटा टाईप्स पाहिजे तेवढे तुम्ही डिक्लेअर करू शकता. इंटिजर एक्स, इंटिजर वाय, कॅरेक्टर, फ्लोट जे पाहिजे ते. त्याच्यानंतर मी काय केलं आहे, मेन मेथडमध्ये तो काय केलेला आहे? युनियन कॉल केलेला आहे. कसा केला? युनियन टेस्ट. त्याच्यानंतर मी टेस्ट नावाचा टी हा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे. तर ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर काय केलेलं आहे? t.x=2. त्याच्यानंतर मी काय केलं? प्रिंट केलेलं आहे t.x, t.y. नेक्स्ट मी व्हॅल्यू चेंज केलेली आहे t.yची 10. त्याच्यानंतर परत प्रिंट केलेली आहे. बघू आउटपुटमध्ये काय दाखवते? आफ्टर मेकिंग x=2, x=2, y=2. आफ्टर चेंजिंग y=10, x=10, y=10. म्हणजे मी चेंज कुठं केलेलं? फक्त एक्स वायमध्ये, पण चेंजेस कुठे झाले? एक्समध्ये सुद्धा चेंजेस झालेले आहेत. कधी? जेव्हा तुम्ही युनियन वापरतात त्यावेळेला. नेक्स्ट आहे इन्युमरेशन. इन्युमरेशन्स म्हणजे काय? इनम हा कीवर्ड आहे इन्युमरेशनसाठी. युजर डिफाईन डेटा टाईप्स हा इट इज मेनली यूज्ड टू असाइन नेम्स टू इंटिग्रल कॉन्स्टंट. म्हणजे कॉन्स्टंट डेटा टाईप्स ठेवायचे असतील, म्हणजे कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज ठेवायचे असतील त्यावेळेला तुम्ही इनम डेटा टाईप वापरू शकता. इनमचा सिंटॅक्स काय आहे? इनम हा झाला तुमचा डेटा टाईप्स. स्टेट, मी इनमला नेम म्हणजे इन्युमरेशनला नेम दिलेला आहे स्टेट. वर्किंग =1, फेल्ड =0. आता एक एक्झाम्पल बघूया.
इथे बघा इन वीक, वीकच्या व्हॅल्यू चेंज होणार आहेत काय, कॉन्स्टंटच असणार आहे. मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे, ते 7 व्हॅल्यूज तुमच्या काय चेंज होणार आहेत काय, आत्तापर्यंत चेंज झालेले आहेत काय. वीक असेल, इयर असेल, क्लॉक असेल, तुमचं काही चेंज होणार आहे ते क्लॉकमध्ये 12पर्यंतच असणार आहे, किंवा 24 आवर्स असेल तर ठीक, 24 आवर्स वापरला तर 13पासून, पर 12 आवर्स वापरला तर 1पासून 12पर्यंत व्हॅल्यू चेंज होणार आहेत काय, नाही. तसं वीकमध्ये मंडे टू संडे, नेक्स्ट इयरमध्ये जान टू डिसेंबर एवढंच असणार आहेत, त्या व्हॅल्यू तुमच्या चेंज होणार नाही आहेत. म्हटल्यानंतर तुम्ही त्या कॉन्स्टंटली इनम व्हेरिएबल वापरून, इनम डेटा टाईप वापरून तुम्ही डिक्लेअर करू शकताय. ते इनम कसं डिक्लेअर करायचं आहे, इनम वीक, वीक काय झालं, मी वीक नाव दिलेलं आहे. डे कुठले आहेत, डे इक्वल्स टू वेनसडे. जर मी डिस्प्ले करायचं असेल, मला डिस्प्ले केलेला आहे मी डे, डिस्प्ले केल्यानंतर काय डिस्प्ले होणार आहे बघा. आता वेनसडे कुठल्या टाईपला, 2 नंबरला असणार आहे बघा. वेनसडे 0, 1, 2, 0पासून स्टार्ट होणार आहे, 2 नंबरला तुमचा वेनसडे असणार आहे. समजलं. आणि टाईप डे एक आहे, तो काही तेवढा इम्पॉर्टंट नाही आहे. हे झाले तुमचे डेटा टाईप्स. समजले कुठले कुठले डेटा टाईप्स आहेत, युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप्स, प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप्स अँड नेक्स्ट वन इज बघा कोणते कोणते डेटा टाईप्स झाले तुम्हाला आता. Primitive data types, derived data types and user defined data types. Now we are stop here. Next lecture we discuss the next points, that is I think next lecture see the next points. Thank you.